شفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا علي أبي علوي عباد الله الصالحين. مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف من أولاد سيدنا أبو بكر سكر محمد بن عبد الله سلطان الملا سيدنا عبد الله بن أبي بكر العزيز أبو بكر بن عبد الله العدوس العادني شيخ أبي بكر سكر عبد الرحمن شيخ أبي بكر سكر محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين محمد بن حسن جمال محمد بن علي مولى عديد أحمد بن البجهدب من فخر الوجوه شيخ بكر بن سلمى بن سلمى حسين شيخ بكر بن سلمى محمد شيخ بكر بن سلمى محضار بن شيخ أبو بكر بن سلمى جميع أهل إيناد أجمعين قد الأنفاس عبد عمر بن عبد الرحمن العطاء شيخ بن عبد الله باراس سالم بن عمر حسين بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر وأصولهم وفرهم قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد صاحب التربية حبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم جميع أولاد حسن وجميع أخوان وأصولهم وفروهم محمد بن زين الحبشي محمد بن زين بن عمر بن زين بن سميت حبيب عمر بن عبد الرحمن البار. ثم إلى الحبيب عمر طه صافي السقاف. ثم إلى علي بن حسن العطاس هود بن علي بن حسن العطاس هدون بن هود بن أبي حسن العطاس. ثم إلى أحمد بن حمزة العطاس. ثم إلى الحبيب بكر بن عبد الله العطاس حسين بن بكر بن عبد الله العطاس صالح بن عبد الله العطاس محمد بن صالح بن عبد الله العطاس وأصولهم وفرهم محمد بن جعفر العطاس وأصولهم وفرهم. ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن حسين بن طاهر بن حسن بن عبد الله بن حبيب حسن البحر وصولهم من صال البحر وصولهم وفروهم محمد الجفري مولى العرش وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى أبي علي بن محمد بن حسين الحبشي وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى أبي عبد الله بن عمر الشاطري أبي حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وإخوانهم وأصولهم وفروهم حبيب عبد الرحمن بن مشهور. ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حبيب أبي سالم بن حفيظ. ثم إلى علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروهم بن عبد الله بن عبد بن شهاب حبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن شهاب محمد بن عبد الله بن عبد بن شهاب وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى عبد القادر الجيلاني المشهور وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى الحبيب محمد عبد الباري بن طه الجنيد وصولهم وفروهم منتسبين إليهم بن الباري بن يحيى بن عبد الباري العدوس بن عبد الباري بن الباري العدوس وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى الحبيب في هذه البلدة خاصة حسين بن أبي بكر العدوس بن بكر بن محمد مولى برسيك السقاف وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي أبي هذوني بن حسين العطاس بن علي العطاس بن عمر محمد بن هود العطاس بن حسين بن عمر محمد بن هود العطاس بن إخوانهم سالم بن عمر بن هود العطاس وصولهم وفروهم منتسبين إليهم. أبي محمد بن أحمد الحداد بن القادر محمد بن أحمد الحداد سالم بن أحمد بن جندان نوفل بن سالم أحمد بن جندان وأصولهم وفرهم أبي محمد بن الحداد جعفر بن طلحة عبد الله بن جعفر بن طلحة بن طلحة حداد شيخ بن سالم بن طلحة حداد وأصولهم وفروهم منتسبين إلى جد عبد الله بن سالم عطاس بن العطاس الولد محمد الباقر بن عبد الله بن سلمى عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلمى عطاس بن علي بن عبد الله بن سلمى عطاس أخي عطاس بن محمد الباقر عطاس بن أنيس محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس وأصولهم وفروهم عبد الله بن حسين شامل بن عمر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف منذر بن عبد الرحمن مساوى وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم تلك نور بن سلمى عطاس شريف الدكي بن سلمى عطاس شريف السلمى بن سلمى عطاس محمد بن حسن العدو وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم إلى حجي طه بن حجي نعيمي حجي هارون بن حجي نعيمي وأصولهم وفروهم محمد ساسي وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم. ثم أروح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوخ ورسوخ
وصلاح الجسد والقلب والروح، وارزقنا وإياكم توبة نسوء، واجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين بهذا الشهر الكريم. يعيد علينا وإليكم سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، زاهدين منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين متفرقين، مقبولين لا مردودين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين ومشايخنا وفي عمر محمد بن سالم بن عبد، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى وعلى الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثواب من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك رحم النبيين وحفظ المرسلين الهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم: فصل: وإذا ائتمنك إنسان على شيء فعليك بحفظه أشد مما تحفظه لو كان لك ملكا، وعليك بأداء الأمانة وإياك والخيانة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث متعلقات بالعرش: النعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر، والرحم تقول اللهم إني بك فلا أوطأ، والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان. فصل: وعليك بصدق الحديث وبالوفاء بما أحدت عليه ووعدت به، فإن نقض العهود والخلف عن الوعود والخلف في الوعود من أمارات النفاق. في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. في رواية: إذا عهد قدر، وإذا خصم فجر. فصل: عليك بالحذر من المراء والجدال، فهما يغيران الصدور ويحيشان القلوب ويولدان العداوة والبغضاء. فإن مارك أو جادلك إنسان محق فعليك بقبول الحق منه، فإن الحق أحق أن يتبع، أو مبتل فعليك بالإعراض عنه لأنه جاهل، والله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين. وعليك بترك المزاح رأسا، فإن مازحت نادرا على نية تطيب قلب مسلم فلا تقل إلا حقا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mudaharah lirraghibin minal mu'minin suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih berkaitan tentang hubungan antara kita sesama manusia yang masuk di dalam masalah amanah yang sangat berat sekali dijalankannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyodorkan amanat terutama tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inna aradna al-amanata 'alal samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah sodorkan amanat ini kepada langit-langit, buminya Allah Subhanahu wa taala, dan gunung-gunung mereka menolak daripada amanat berat dari Allah Subhanahu wa taala, penyampaian daripada risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa abaina fa ashfaqna minha, kami kasihan terhadap mereka. Hamalahal insan, kemudian manusia mengambil daripada beban amanat tersebut. Innahu kana zaluman jahula, bahwasanya manusia kebanyakannya orang-orang yang zalim dan orang-orang yang bodoh. Ini bagian daripada amanat yang akan dibahas oleh Habib Abdullah Haddad
dari hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita sesama, dari amanat-amanat yang dititipkan kepada kita. Faslun wa idza tamanaka insanun ala syai'in. Pembahasan apabila engkau diamanahkan oleh seseorang atas sesuatu, apapun bentuknya. Fa'alaika bihifdhihi, maka hendaklah engkau menjaganya. Ashadda mimma tahfazuhu, lebih keras daripada apa yang engkau menjaganya kalau laukana laka mulkan, kalau hal itu adalah kepemilikanmu, punyamu. Itu yang paling berat kita jalanin untuk zaman-zaman kita sekarang. Orang dulu diamanat sedikit aja amanatnya luar biasa. Tapi untuk orang-orang sekarang udah banyak. Idza tamana khan, kalau dikasih amanat malah banyak yang berkhianat. Wa alaika bi ada'il amanah, hendaklah engkau menunaikan amanat tersebut. Wa iyyaka wal khiyanah, dan hati-hati engkau daripada berkhianat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Tidak beriman bagi orang yang tidak punya amanat baginya. La imanan kamilan, tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak punya amanah. Walaupun tidak dinafikan secara utuh, secara keseluruhan, tapi tidak akan sempurna imannya tanpa dia benar-benar memegang amanat yang diberikan kepadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, talatun muta'alliqatun bil arsy, 3 perkara yang gelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. An-ni'mah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika fala ukfar. Ya Allah, aku berlindung denganmu, jangan sampai aku dikufurkan oleh orang-orangnya. Kufur nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bawah kufur i'tiqad, kufur keyakinan, tapi berat, merupakan jalan menuju kepada kekufuran akidah, kekufuran daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah biasa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat Allah, maknanya dia tidak meyakini bahwa pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyia-nyiakan bahkan melanggar menjalankan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya. Itu makna daripada kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia menyangka datangnya dengan kepandaiannya, dengan keilmuannya, dengan kelebihannya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kehebatannya. Dia tidak meyakini bahwa nikmat-nikmat tersebut hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Yang kita selalu di dalam setelah solat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa tersebut. La mani' lima atait, tidak ada yang bisa mencegah kenikmatan yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang Allah cegah. Kita harus belajar untuk meyakini terus benar-benar sampai kita menikmati cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian segala nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Kalau kita faham segala nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, meluap-luap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dahulu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad. Kalau kita berusaha aja untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lihat dari kenikmatannya, yang lihat yang depan mata kita, yang kelihatan, yang kita dengar dari pemberian Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita, kita akan takjub, kagum dengan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan bertambah cintanya kalau nikmat-nikmat tersebut dimudahkan, dilancarkan, diberikan kepada kita tanpa kita usaha keras, tanpa kita melalui rintangan dari Allah Subhanahu wa taala yang berat-berat, beban yang berat-berat. Itu akan bertambah cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan setiap manusia dan harapannya. Dia mendapatkan kenikmatan tanpa susah-susah, tanpa berat-berat, tanpa tugas-tugas yang menyusahkan, menyulitkan dirinya. Walaupun bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan pasti di dalamnya ada ujian. Di kulli dzi ni'matin mahsud. Karena setiap kenikmatan pasti ada yang ingin mengirikannya, menghasutkannya.
Di situ ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak manusia ketika dapat kenikmatan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan halnya, dengan perbuatannya, seolah-olah dia enggak meyakini bahwa nikmat itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia merasakan dirinya lah yang berbuat, dirinya lah yang bekerja, dirinya lah yang melakukan hal-hal, padahal hakikatnya ikhtiarnya dia, usahanya dia, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi. Semua kenikmatannya bahkan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Itulah anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan untuk kita, dan Allah masih banyak lagi yang besar-besar anugerahnya. Kalau yang terkecil dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala rezeki, yang terkecil itu. Yang besar kenikmatan sehat wal afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling mulia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan, karena kenikmatannya abadi. Kalau kenikmatan rezeki habis dengan waktu dan umur kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah rezeki tersebut. Enggak ada lagi yang bisa kita nikmatin kalau sudah badan kita kaku. Sudah mati, meninggal dunia, udah nggak bisa kita makan, minum, semuanya. Apapun yang kita rasakan di masa hidup kita udah habis waktunya. Temponya udah habis, nggak bisa kita nikmatin lagi. Begitu juga kesehatan yang besar, karena segalanya bisa dibeli. Tapi kesehatan sulit kalau udah jatuh, diberikan sakit Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk sehatnya mahal. Satu mata aja mahal, satu telinga aja mahal, satu badan kita anggota mahal. Begitu juga nikmat yang luar biasa yang Allah jadikan kita menjadi umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisaha. Kita dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, dalam kenyamanan ketika Islam Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jiwa dan hati kita. Dengan keislaman itu kita mengabdi, benar-benar mengetahui bahwa semua alam semesta ada pengaturnya, ada yang akan memberikan segala macam fasilitasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar dari situ, terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, makrifat kita, sampai kita jatuh cinta kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut di dalam hati kita. Dengan cahaya iman, cahaya yakin, cahaya mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terasa indah segala kenikmatan, walaupun kecil kelihatannya, tapi indah bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat hakikatnya, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memberikan kepadanya, yaitu zat yang maha besar. Walaupun kecil yang sampai kepadanya, sedikit yang sampai kepadanya, tapi dia tahu yang memberikannya zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betapa kagumnya dia, betapa meluap-luap cintanya dengan zat yang memberikannya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun ditahan kenikmatan itu, dia melihat pencegahan dari kenikmatannya adalah sumber kebahagiaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha lebih mengetahui terhadap apa yang akan terjadi di dalam dirinya dari kenikmatannya, sehingga dia bertambah lagi nikmat, keimanannya, keyakinannya, cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa banyak orang yang nggak lulus dengan ujian kenikmatan. Banyak nggak? Banyak. Dari zaman ke zaman. Bahkan yang diceritakan pembesar-pembesar yang punya kekayaan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala limpah ruah. Allah kasih kenikmatan, nggak ada yang berhasil. La Fir'aun, la Namrud, la Haman, banyak banget di depan mata kita. Mereka nggak berhasil, nggak lulus dalam ujian kenikmatan yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada mereka. Tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya sederhana, bahkan kalau dibilang di bawah taraf kemiskinan, mereka luar biasa cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mereka rasakan lebih dari raja-raja, presiden-presiden dimanapun berada.
dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tahap rezeki yang kelihatan matanya jauh dari tahap kesederhanaan, tahap apalagi keluasan, apalagi kemegahan, hidupnya sangat luar biasa sederhananya, tapi cintanya dengan Allah berhasil dia pupuk, berhasil dia tumbuhkan, berhasil dia kembangkan, berhasil dia tambahkan, meluap-luap di dalam dirinya dengan nikmat yang sedikit yang Allah sampaikan kepadanya. Jadi bukan karena kenikmatan yang besar atau kecil, timbangan sesuai iman seseorang, keyakinan seseorang, makrifat seseorang, kecintaan seseorang, tapi pemberian hakikatnya anugerah dari Allah, keluhuran yang Allah berikan, yang mereka sadari di dalam diri mereka dari kenikmatan iman yang Allah titipkan di dalam hatinya, Islam yang Allah sampaikan ke dalam sanubarinya. Nikmat itu yang dia jaga menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin para nabi, para rasul, dia termasuk bagian daripada umatnya yang dibanggakan oleh para nabi dan rasul, bahkan mereka ingin menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari umat nabi tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang patut dia jaga, dia minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Arsy itu gelantungan itu nikmat mengatakan, Allahumma inni a'udzubika fala ukfar, ya Allah aku berlindung denganmu, jangan sampai aku dikufuri oleh pemiliknya, orang yang mendapatkan bagian daripada kenikmatan yang engkau sampaikan kepadanya. Jangan sampai aku dikufurin, baik nikmat zahir ataupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang kelihatan dengan mata kita, yang kita rasakan dengan badan kita. Nikmat batin yang kita tenggelam di dalamnya, di dalam lautan pemberian Allah Subhanahu wa taala, cahayanya, rahasianya, keilmuannya, kecintaannya, ma'rifat dengannya, keyakinan dengannya di dalam sanubari kita. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat-nikmat tersebut sampai kita menghadapkan diri kita dengan Allah, kita cinta dengan Allah, Allah cinta dengan kita. Hatta nalqaka ya Rabb anta tuhibbuna wa nuhibbuk. Ya, engkau mencintai kami dan kami mencintai engkau. Dan engkau mengatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kagumi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Warrahim, yang kedua yang menggelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, rahim kita, darah daging kita, sanak famili kerabat kita yang punya jalur persaudaraan secara rahim kita dengan orang tua kita. Taqul Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, sungguhnya aku denganmu, aku berlindung denganmu, jangan sampai aku diputuskan, karena balaknya luar biasa. Rahim mengatakan Allah, ana rahim ana rahim mashgugu min ar-rahman awsalahu man di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ciptakan rahim dari rahmaniyahku, sifat rahmanku. Wasallahu Allahu man wasalahu wa qata'ahu Allahu man qata'ahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi. Allah menyambung orang yang menyambung rahimnya dan Allah memutuskan hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada rahimnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang memutuskan silaturahminya kepada sanak familinya, kerabatnya yang berhubungan dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai dengan hal-hal yang kecil yang tidak ada artinya dia putusin, nggak mau ketemu, nggak mau ngomong, nggak mau bertatap wajah, kecuali dia terang-terangan di dalam kemaksiatan, dia terang-terangan di dalam kezaliman. Kita nggak memutuskan hubungan dengannya bukan karena hubungan rahim kita yang ingin kita lepaskan darinya, tapi karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kezalimannya kepada orang lain. Kita memutuskannya agar dia
teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, tertegur dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ingin mendekati dirinya karena dia melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar daripada cinta kita kepada Allah dan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib apabila seorang melanggar Allah, bermaksiat dengan Allah, kufur dengan Allah, kita membencinya. Benci kita bukan karena untuk memutuskan silaturahim kita dengannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada perbuatannya. Tentu dengan kembalinya kepada Allah, dia balik bertobat dengan Allah, hilang semua kebencian itu. Karena kita bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang benci karena hawa nafsunya. Walaupun dia udah tobat, dia masih aja diledek. Walaupun dia udah kembali sama Allah Subhanahu wa taala, masih aja dia nggak percayain, dia putusin hubungannya. Ini marah dan cinta yang bukan didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta dan kebencian didasari dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila orangnya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kebencian kita, yang ada hanya rasa cinta kita dengannya. Wal amanah, dan amanah. Taqul Allahumma inni bika fala ukhan. Dan makna Allahumma inni a'udzu bika fala ukhan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk sampai jangan aku dihianati. Jangan sampai orang-orang yang takut kepadamu mengkhianati diriku. Nah, ini amanah juga bagian yang berat yang bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita menjaganya, memeliharanya dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjaganya, karena nanti dikatakan dari tanda-tanda kemunafikan yang akan disebutkan di pembahasan yang berikutnya adalah orang-orang apabila diberikan amanat dia berkhianat. Itu tanda daripada kemunafikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Faslun wa 'alaika bisidqil hadis. Pembahasan, dan hendaklah engkau wahai saudaraku dengan kejujuran di dalam ucapan, wabil wafa bima ahadta alaih, dan dengan menunaikan dengan apa-apa yang kau bikin perjanjian atasnya, wa wa'adta bihi, dan kau janjikan dengannya, fa inna naqdal uhud, karena membatalkan perjanjian, wal khalfa fil wu'ud, dan mengingkari pada janji-janji, min amaratin nifaq, dari tanda-tanda kemunafikan seseorang. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia tidak menepatinya, mengingkarinya. Wa idza tumina khan, dan apabila diberikan amanat kepadanya dia berkhianat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, apabila dia bikin perjanjian dia curang, gadar, dia menipunya. Wa idza khasama fajar, kalau dia berkelahi atau bertentangan, fajar, dia arogan, keluar batas. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia malah melihat yang batil di dalam segala macam permasalahan, sehingga nggak ada baiknya orang nggak ada benernya sama dia aja yang melihat dirinya yang paling benar. Yaitu bagian daripada sifat-sifat orang-orang munafik, melihat orang salah aja udah, dia aja yang paling benar. Wa idza khasama fajar, kalau dia berantem, dia berkelahi, dia berbuat salah, dia berpaling daripada kebenaran, nggak mau nerima kebenaran, bahkan dia cenderung melihat orang salah aja pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga bagian daripada sifat kemunafikan yang harus kita berusaha diri kita untuk kita jaga, jangan sampai sifat-sifat ini ada. Dalam hadis yang Rasulullah SAW katakan di dalam hadis yang lain, arba'un man kunna fi, 4 sifat yang ada di dalamnya, kana munafikan khalisan, dia itu adalah orang yang munafik murni. Ada yang kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, "Waman kanat ala fihi khaslah minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq." Kalau ada satu di antaranya, maka dia punya satu daripada sifat kemunafikan. Hatta yada'ha, sampai dia tinggalin semuanya.
idza tumina khana, apabila diamanatkan dia berkhianat, wa idza hadatsa kadzab, apabila dia berbicara bohong, wa idza ahada ghadar, kalau dia berjanji dia nipu, wa idza khasama fajar, kalau dia berantem dia melihat yang paling benar dan dia arogan. Itu daripada sifat-sifat kemunafikan. Satu aja ada, ya udah berarti punya sifat daripada kemunafikan. Kalau empat-empatnya, sempurna ente punya. Empat-empatnya ada di dalam diri ente, kata Rasulullah SAW, ente munafik murni ente. Sejati ente munafiknya. Na'udzubillah min dzalik. Faslun wa 'alaika bil hadari minal mira'i wal jidal, dan hendaklah engkau dengan berhati-hati dari bersilat lidah dan berdebat. Wa huma yughirani sudur, karena itu membakar hati kita, membuahkan kebencian di dalam hati kita. Wa yuhishanil qulub, membuat kegalauan di dalam hati. Wa yulidanil adawah, melahirkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Orang jangan bersilat lidah dengan yang baik-baik, yang benar-benar. Salah aja udah nggak, kadang-kadang ya nggak terima, namanya manusia nggak mau diguruin, kadang-kadang nggak mau dinasehatin. Ada sifat-sifat orang tadi itu yang lihat dirinya dia yang paling bener aja deh. Yang bersilat lidah dengan dia percuma, ngajak debat dengan mereka capek-capekin, buang-buang waktu, sia-siakan umur. Mendingan kata Rasulullah SAW, ambil firman Allah, fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena kadang-kadang orang bodoh itu bukan hanya bodoh ilmu, tapi bodoh akhlak. Bodoh yang paling berat, bodoh adab dan akhlak. Dia nggak punya adab, nggak punya akhlak, repot ngadepin orang begitu. Walaupun dia ilmunya besar, tapi adabnya kagak, akhlaknya kagak, percuma aja. Kita ngadepinnya berat. Jahil anil ilm wa jahil anil hilm, kata ulama. Ada orang bodoh karena dasar ilmu, ada orang bodoh karena dasar nggak punya akhlak tadi. Nggak punya kebijaksanaan, nggak punya kelembutan di dalam hatinya. Itu orang berat kita ngadepin orang-orang seperti itu. Kata Sayyidina Imam Al-Ghazali, "Lau jadalani alf alimin la ghalabtuhum. Walau jalani jahilun wahidan la ghalabani." Kalau aku debat dengan 1000 orang alim, aku kalahkan mereka. Tapi kalau debat sama orang jahil, atuk aja, dia ngalahin aku deh. Maunya dia yang benar. Nggak mau dengar kata, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar kebenaran. Taunya pokoknya yang lain salah, aneh yang benar. Repot orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Fa in maraka au jadalaka insanun, kalau seorang bersilat lidah kepadamu, au berdebat kepadamu, muhikkun, dalam posisi dia benar, fa alayka bi qabulil haqqi minhu, maka terimalah, i'rifil haqq li ahlil haqq wasluk ma'ahum. Ambil kebenaran dari siapapun. Khudl kata Rasulullah SAW, khudul hikmah walau min afwahil kilab, makna afwahil zalim. Ambil kebenaran itu walaupun dari mulut-mulut orang-orang jahat, orang-orang yang nggak beres. Tapi yang benar dia ucapin, ambil. Al-hikmah dalatul mu'min. Al-hikmatu dalatul mu'min, aina wajadaha amsakaha. Kata-kata hikmah itu suatu yang hilang dari orang-orang yang beriman. Di mana dia dapetin kata-kata hikmah tersebut, maka pegang itu omongan. Undur magal wala tandur menggal. Lihat apa yang dia ucapin, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Karena kebenaran datang bisa dari iblis. Iblis benar. Paling jahatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, iblis. Tapi kadang datang kebenaran dari dia. Ngajarin untuk kita kalau masuk ke rumah, tidur, baca ayat kursi. Sehingga kita nggak dimalingin, nggak dia. Abu Hurairah kata datang dia apa namanya, khulasahnya bahwa si iblis nasihatin Abu Hurairah untuk baca ayat kursi ketika masuk rumah dan sebelum tidurnya. Kata Rasulullah, sadaqa wa huwa kadzub. Benar apa yang diomongin, tapi ini pendusta. Jangan ente jadi ikut dia, jangan. Sadaqa wa huwa kadzub.
Benar apa yang dikatakan nih sekarang nih, omongannya dia benar nih. Padahal dia seseorang makhluk yang paling pendusta. Diajarin untuk jaga daripada rumah kita dari kemalingan, kebakaran, dari gangguan setan, sihir, santet. Disuruh baca sama iblis, Abu Hurairah suruh baca ayatul kursi. Dulu kita pernah cerita, Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Ahmad bin Umar bin Samed, dia Habib Ahmad masyhur Haddad gitu. Satu orang di kampungnya banyak kemalingan, toko-tokonya banyak yang diambilin barang-barangnya. Datang ini orang Afrika ini, Habib Ahmad bin Umar bin Samed atau Habib Ahmad masyhur Haddad. Datang dia minta tolong kasih amalan apa yang bisa diamalin. Katanya, nanti kalau masuk rumah baca ayatul kursi paling kagak 3 kali, kalau bisa 7 kali. Ayat kursi. Diamalin tuh, setiap masuk rumah ayat kursi 7 kali. Tapi karena dia nerimanya dengan keyakinan, dengan ta'zim, dengan berpengaruh, orang-orang sekitarnya kemalingan dia kagak. Kata ya Habib, Masya Allah, ini amal antum mujarab kan nih. Kata Habib Ahmad, apa yang kita baca? Ayat kursi sebagai gimana ayat kursi ini? Anda baca setiap masuk ayat kursi. Tapi dengan hati yang benar, hati yang bersih, hati yang polos dia. Dipikir itu bacaannya ayat kursi. Diajarin Habib Ahmad bukan begitu bacaannya. Ayat kursi adalah yang dia dalam suratul Baqarah. Tapi karena dia hatinya bersih, dapat faedahnya. Karena yang ngajarinnya orang yang punya nur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak sembarangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ratusan ribu orang-orang Afrika masuk Islam di tangannya. Mempunyai kekuatan luar biasa ucapannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar ayat kursi, tapi itu ayat kursi yang keluar dari mulut orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada orang yang mendengarnya. Fa innal haqqa ahaqqu an yuttaba, karena kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti, lebih berhak, lebih wajib untuk diikutin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu baitan fi wasatil jannah wa man tarakal mira wa man a'lal jannah ya Rasulullah liman hasuna khuluqah. Kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang meninggalkan perdebatan sedangkan dalam keadaan posisi dia salah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana di surga yang terendah. Dan siapa orang yang meninggalkan perdebatan sedangkan posisinya dia benar, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana di tengah-tengah surga. Dan siapa orang yang, kata Rasulullah, kata para sahabat, terus siapa yang tertinggi ya Rasulullah? Istana siapa yang paling tinggi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, liman hasuna khuluqah, bagi orang-orang yang baik perangainya, akhlaknya. Dia udah bukan ditinggalin aja, tapi dia baikin tuh orang, dia ajakin dengan kelembutan, dia perbaikin akhlaknya, dia menggaulin dia dengan cara yang santun, yang luar biasa, sehingga orang itu menjadi pengikutnya, menjadi nurut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, nggak usah pakai perdebatan, nggak usah pakai segalanya. Ya, ini kemarin juga diceritakan salah seorang menceritakan bagaimana Habib Ahmad bin Umar bin Samed juga. Ahmad bin Umar bin Samed. Tadinya benci banget dengan Habib. Benci banget. Luar biasa bencinya. Dia nggak kenal itu Habib Ahmad bin Umar bin Samed, tapi udah hoax, fitnah atas namanya udah berkembang di Afrika. Dan datang nih Habib Ahmad ke kampungnya dia, naik dia. Mau nyari taksi, dapetin nih orang nih. Orang di sepanjang jalan caci maki Habib Ahmad. Habib Ahmad dengan senyumnya, dengan
lapang dadanya, dengan ketulusannya. Didengerin itu orang. Dia nggak tahu nih bahwa ini yang diajak adalah Habib Ahmad bin Umar bin Sumait yang difitnah oleh kalangannya dia. Kata supirnya, kalau boleh kita mampir dulu ke majelisnya aneh, masjid yang teman-teman aneh nih, orang-orang yang Masya Allah, nggak seperti Ahmad bin Umar bin Sumait katanya. Dibawa ke tempatnya, orang-orang tahu siapa Ahmad bin Umar bin Sumait. Dari kalangan mereka ada yang tahu Habib Ahmad. Ente bawa siapa ini katanya? Ente nggak tahu siapa itu orang katanya. Siapa dia? Ahmad bin Umar bin Sumait. La ilaha illallah, dari panjang jalan. Ini orang yang rusak negeri kita, yang ngancurin Afrika begitu. Karena ente semuanya yang hancur katanya. Ente semuanya yang rusak. Aneh sepanjang jalan nyaci maki dia, ngomongin dia, malah aneh diajak makan dulu ke restoran, disebaikin, dikasih lebih, aneh punya ongkos. Ente semuanya yang paling gak benar katanya. Itu akhlak yang dia katakan Rasulullah SAW. Man a'lal jannah ya Rasulullah. Ya, bagi siapa istana yang tertinggi ya Rasulullah? Liman hasuna khuluqah. Bagi orang yang paling baik akhlaknya. Bukan hanya ditinggalin, tapi dia apa? Direkrut sama dia. Diambil hatinya. Dia bergaulin dengan kebaikan, dengan akhlak. Diajak benar-benar dengan penuh kasih sayang. Karena semuanya hakikatnya mereka takut umatnya Rasulullah ada yang mempermalukan Rasulullah karena masuk ke dalam api nerakanya Allah. Itu yang paling dikhawatirkan oleh para awliya Allah, para mugarrabin. Ada dari bagian umatnya Rasulullah pakai mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling mereka khawatirkan. Rahmahnya mereka mengajak, menarik orang-orang yang dalam lumpur maksiat dengan Allah, bahkan kekafiran dengan Allah, masuk ke daerahnya Nabi Muhammad SAW. Masuk cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang membanggakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au mubtilun, atau dalam posisi dia salah, fa'alaika bil i'radi anhu. Kalau dia salah, dia enggak bawa kebenaran, lebih baik engkau berpaling darinya. Li'annahu jahilun, karena orang tersebut adalah orang jahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu taala yaqul, dan Allah berkata di dalam firman-Nya wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Mungkin ilmunya luas, mungkin kelebihannya banyak, tapi dia enggak punya adab dan akhlak dengan Allah, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada orang yang jahil. Atau dia masih tertipu dengan hawa nafsunya, dia ikut dengan ajakan-ajakan bisikan hawa nafsunya, dunianya, termakan dengan propaganda kehidupan dunianya. Itu jahil juga, dia masih terbawa dengan syahwat-syahwat dirinya, ambisi-ambisi, keinginan-keinginan, popularitas, jabatan dan segalanya. Dia termasuk orang jahil dia, walaupun ilmunya banyak. Karena jahil bukan hanya dari faktor keilmuan aja, tapi faktor yang lebih besar dari itu, keilmuan dan akhlak nubuwah yang ada, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Faslun wa 'alaika bitarkil mizahi ra'san. Dan hendaklah atas dirimu meninggalkan bercanda sama sekali. Kalau bisa jangan pakai bercanda, jangan pakai bercanda. Tapi orang sekarang kan susah. Orang sekarang maunya diajaknya bercanda dulu, baru dia fresh otaknya, nggak tahu tuh. Kalau diajak serius semua, wah mangkong, kereng dia orang ini. Orang nggak ada basa-basinya nih, nggak ada sentuhan-sentuhan yang bikin senang dulu. Karena sudah apa? Penyakit udah menjalarnya luar biasa di badan kita ini, di otak kita, di hati kita, di ruhani kita. Dengan setiap hari cekokin dengan yang itu juga. Kadarnya mesti dia ada, kadar itu dia diberikan. Kalau kagak ya aduh, nggak diterima. Orang sekarang ngomong terlalu serius, nggak ada yang denger, nggak ada yang mau ikutin, kaku dianggap nih orang kayak patung. Nggak enak dengernya. Tapi kalau disentuh dengan hal-hal yang ada candanya, ada bercandanya, ada bermainnya, mereka akan tertarik. Tapi jangan semuanya jadi bahan candaan, semuanya jadi bahan mainan. Ada satu sisi dia kasih masukan. Karena orang-orang sekarang
sulit untuk diisi ilmu. Kita kalau ke Habib Alwi, ada udah jangan dikasih ilmu orang zaman sekarang, katanya udah aja bercanda aja. Memang isinya bercanda mulu tuh otak. Otak semua isinya bercanda, gak bisa diisi ilmu, berat bagi mereka. Tapi kalau orang udah diasah, mau nggak mau berkembang. Mau nggak mau otaknya akan dikasih kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang Allah udah angkat. Rasanya, zauknya udah hilang sama sekali, keras batu banget, nggak bisa dipecahin. Itu orang-orang yang susah. Tapi kebanyakan manusia, bagaimana? Apalagi yang mendidiknya orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencair dengan sendirinya. Akan sadar dengan sendirinya, dapat pemberian-pemberian yang luhur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara mereka untuk mendidiknya, membawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaika bitarkil mizahi ra'san, dan hendaklah atas dirimu dengan meninggalkan bercanda sama sekali. Fa in mazahta nadiran, kalaupun kau harus bercanda jarang-jarang, ala niyatin, tapi di atas niat. Niatnya tathib qalbi muslimin, memperbaiki hati seorang muslim. Tuh dia niatnya. Walaupun dia bercanda tapi nilainya ibadah. Walaupun dia bercanda nilainya tarbiyah. Walaupun dia bercanda nilainya dakwah. Nggak ada canda tawa yang dia lakukannya sama dengan pelawak-pelawak yang kita lihat, yang kita tonton. Nggak, jauh. Karena mereka nggak ada nilai ibadahnya di sisi Allah, nggak ada niat-niatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, candaan mereka mengandung nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongannya mengandung nur, candaannya mengandung nur, perbuatannya mengandung nur, sehingga yang disampaikan beda dengan orang-orang biasa yang nggak ada niatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai niat memperbaiki hati seorang muslim, bisa berhubungan baik dengan Allah. Karena karakter yang udah ada, yang saya katakan di depan mata kita, orang-orang di sekitar kita, udah berat dengan setiap hari dicekokin yang racun-racun, yang rusak-rusak, yang peradaban yang luar biasa di sekitarnya, zaman yang luar biasa ada di sekitarnya. Sulit untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, yang bersih, yang benar-benar dari orang-orang yang hebat yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil, dijaga, dia ajak sampai orang tersebut mencair. Yang tadinya keras seperti batu bisa lembut seperti kapas. Hatinya bisa tersentuh dengan tangisan, bisa dia sadar diri, yang jauh jadi dekat, yang nggak mau dengar jadi dengar, yang nggak mau duduk jadi duduk, yang begitu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan di dalam hati-hati para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, fala taqul illa haqqan, jangan kau katakan kecuali yang benar, yang hak. Dan enggak ada di dalam lisan orang-orang yang punya dudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebenaran. Walaupun kelihatannya pahit, walaupun kelihatannya susah dimengerti, susah dicerna, susah didapat pemahamannya, tapi yang keluar dari mereka nur. Hak itu nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar kebenaran teori, bukan sekedar kebenaran kata-kata, bukan kebenaran kalimat-kalimat, bukan, tapi yang dibawa oleh mereka cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keluar dari lidah mereka, mulut mereka, hati mereka, pikiran mereka adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat sekarang kita nggak tahu kebenarannya, tapi beberapa waktu yang akan datang atau masa-masa yang akan datang akan melahirkan orang-orang yang menerima itu cahaya titipan dari ucapan-ucapan mereka. Kadang-kadang kata Habib Ali Habsyi, omonganku ini kalian nggak rasain, tapi cucu-cucu kalian akan merasakannya. Nembusnya itu jauh. Nembusnya bukan medianya orang yang di depannya, tapi orang-orang yang akan datang dari keturunan-keturunan, orang-orang yang akan datang di depannya udah keluar itu ucapan, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan peringatan, walaupun maknanya Al-Quran, kata para ulama, begitu juga yang keluar dari orang-orang yang punya cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapannya. Nggak kena media orang yang terdekat yang di depannya, tapi Allah simpan itu di dalam mungkin sulbi-sulbi mereka, di dalam rahim-rahim mereka. Dijaga itu omongan sampai saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pengaruhnya kepada
orang-orang yang Allah inginkan dapat daripada pemberian ucapan-ucapan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita bagian yang terbesar. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu. Jangan kau ajak silat lidah saudaramu, jangan kau percandai dia. Wala ta'iduhu mau'idatan, jangan kau janji-janji kepadanya, fatukhlifahu, maka engkau mengingkarinya. Jangan dibercandain, jangan yang mengganggu. Karena Rasulullah SAW mazah, bahkan Rasulullah sendiri tukang bercanda. Lakin biduni kadibin wala itharati nafsin. Rasulullah nggak pernah bercanda dengan kebohongan atau memprovokasi orang lain, mengadu domba orang lain, membakar hati orang lain. Enggak. Rasulullah bercanda. La yadkhulul jannata ajuz. Datang seorang wanita tua kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, katakan kepadanya, enggak bakal ada di surga seorang nenek-nenek. Enggak ada dong. Di dalam surga enggak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek yang datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah bercandain dia. Rasulullah tahu ini nenek-nenek bakal tukang bercanda juga sebenarnya. Rasulullah bercandain dia. Kata Rasulullah, bilangin sama dia bahwa nggak ada dalam surga nenek-nenek. Nangis dia dengan ucapannya Rasulullah SAW, mikirin bahwa dia nggak bakal masuk surga. Kata Rasulullah, ya fulanah, katanya, wahai fulan, wahai nenek, katanya, inna fil jannah inna laisa fil jannah ajuzan walakin ibn 37 wa 38. Ada di dalam surga nenek-nenek kecuali umurnya diganti sama Allah Subhanahu wa taala, umur seorang yang umur 37 38 tahun lagi sedang-sedangnya perkasa-perkasanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baru senyum itu nenek-nenek dari tangisannya. Begitu juga hal-hal yang lain yang sering Rasulullah dibercandain oleh Nuaiman, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, tapi Rasulullah min duni idain wala kadhibin, enggak ganggu orang, enggak provokator orang, enggak dustahin orang, bercandanya bercanda yang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita. Allah jaga diri kita, Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat, dan kita dijadikan pengikut-pengikut kebenaran yang datangnya dari Rasulullah dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mul salah shan zahiran wa batinan wal jamala fi jami'il ahwal wal barakah fil hal wal mal wal 'iyal dafi'atan li kulli sharrin jalibatan li kulli khair wa yaftah 'alaina wa 'alaikum futuh al 'arifin wa bihna fid din yu'allimna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawa'i as-sabil wa yarzuqna husna al-khatimah 'inda al-maut wa al-lutf wal 'afiyah ba'da tul 'umr fi ta'atil walidha ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة. سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.